दुर्गापुर के वीरभानपुर शमशान घाट में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। इस वैश्विक महामारी के बीच जहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वहीं शमशान घाट कर्मी शव को अंतिम संस्कार करने के लिए 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। हालांकि डीएम से इस विषय पर शिकायत की गई है और डीएम ने इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। कोरोना महामारी को लेकर लोगों की मदद करते तो सुना गया था, लेकिन लाशों के ढेर पर कमाई करने वाले का बखान आज पहली बार सुनने को मिला। जी हां, ऐसा ही एक मामला दुर्गापुर में देखने को मिल रहा है। दुर्गापुर के वीरभानपुर शमशान घाट में कोरोना संक्रमण के कारण हो रही लोगों की मौत अब शमशान घाट कर्मियों के लिए कमाने का जरिया बन गया है। दुर्गापुर के एमएएमसी इलाके के रहने वाले रंजन मित्रा ने शवदाह कर्मियों के इस घिनौने कारनामे की पोल खोलकर रख दी है। रंजन मिश्रा का कहना है कि मंगलवार उनके बड़े भाई प्रकाश रंजन मित्रा कोरोना संक्रमण के कारण चल बसे। हमारे ऊपर ऐसे ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऊपर से जब अंतिम संस्कार के लिए भाई के शव को वीरभानपुर लाया गया, तो यहाँ के शवदाह कर्मियों ने शव को चूल्हे के अंदर रखने के लिए 15,000 रुपए की मांग रखी। शवदाह कर्मी बेशर्मी से रुपए की मांग के साथ ही कहे कि अगर आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं तो फिर हमें पैसे देने में क्या दिक्कत है। प्राइवेट अस्पताल से आ रहे शवों को अगर अंतिम संस्कार करवाना है तो फिर हमें 15,000 रुपए देने होंगे। शवदाह कर्मियों के इस दादागिरी को देखते हुए मृतक के परिजन गुस्से से भड़क उठे और फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के साथ साथ शव के अंतिम संस्कार करने के लिए सौदेबाजी भी शुरू हुई। 15,000 से 4,000 रुपए पर आकर ये सौदेबाजी खत्म हुई और अंत में 4,000 रुपए लेने के बाद ही शवदाह कर्मी शव को बर्निंग घाट के चूल्हे में रखे। हालांकि शमशान घाट कर्मियों के सौदेबाजी और मृतक के परिजनों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ दुर्गापुर महकमा शासक से एक लिखित शिकायत की गई है। शिकायत मिलते ही महकमा शासक ने कहा कि जिस तरह की हरकत दुर्गापुर के वीरभानपुर शमशान घाट में हुई है वो काफी शर्मनाक है और ये पूर्णतः गैर कानूनी है। अगर इस बात में जरा से भी सच्चाई रहती है तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब ने तो कानूनी कार्रवाई की बात कह दी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी का जमीर इतना नीचे गिर सकता है कि लाशों के ढेर पर वो अपनी कमाई का जरिया बनाए। जिस तरह से महामारी पूरे देश में चल रही है, जिस तरह से सभी संस्थाएं, सरकारें और आम लोग इस वैश्विक महामारी के वक्त आगे आ रहे हैं, क्या इनसे किसी को कोई सीख नहीं मिल रही? आज के दौर में लोगों को एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि किसी के दुख में अपने कमाई का जरिया खोजना चाहिए। আমি দুর্গাপুরের একটি স্থানীয় চ্যানেলের লোকাল চ্যানেলের সাংবাদিক চঞ্চল চৌধুরী। আমার মামাতো ভাই অদীপ মিত্র এমএমসির বাসিন্দা গতকাল কোভিডে মারা যায়। এরপরে আমরা রাত্রিবেলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালেই মারা যায়। তারপরে আমরা ওখান থেকে বডি নিয়ে আমরা রাত 11:30টার সময় দুর্গাপুরে বীরভানপুর শ্মশানে পৌঁছাই। এরপর আমাদের যথারীতি লাইনের কুপন সবই কাটা হয়, কিন্তু তারপরে ডোমরা বলে এই বডি নামাতে গেলে এবং গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে যাবে হচ্ছে চুল্লি অবধি, তার জন্য 15,000 টাকা দাবি করে। আমরা রিকোয়েস্ট করি, অনুরোধ করি যে এই টাকাটা কমানো হোক, আমরা দিতে রাজি আছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা রাজি হয় না। এরপরে আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হই। প্রশাসনের কোকোবেন থানার আধিকারিক অসীমবাবু আসেন, ডোমদেরকে বোঝান, ধমকান, কিন্তু কোনোভাবেই ওরা সাময়িক রাজি হয়, ঠিক আছে দেখছি স্যার। এরপরে পরবর্তীকালে যখন আমাদের লাইন আসে তখন হচ্ছে 3:15-তে আমরা লাইন পাই, তখন ডোমরা আবার সেই এক ঘটনাটা হচ্ছে গতকাল আমার দাদা বিবেকানন্দ হসপিটালে ডিউ টু কোভিডে মারা গেছেন। রাত্রেবেলায় আমরা যখন 12টার সময় শ্মশানে পৌঁছাই, তারপর থেকে খুব দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা, এবং নিজেকে খুব অসহায় হয়ে মনে হচ্ছে। প্রথম কারণ হচ্ছে আমরা অ্যাম্বুলেন্স যখন নিয়ে যাচ্ছি আর কি, অ্যাম্বুলেন্স অনেক টাকা দাবি করে, 10,000 12,000 টাকা বলে। তো আমার দাদা চেনাশোনা ছিল বলে অ্যাম্বুলেন্সে 4,500 টাকাতে রাখা হয়। ওখানে যাওয়ার পরে আমরা যখন ওখানে পৌঁছাই, গাড়িটা লাইনে দেওয়া হয় বীরভানপুর শ্মশানে। সেখানে কিছু ডোমরা এসে বলেন যে এরকম আপনাদের তো প্রাইভেট বডি। তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম প্রাইভেট বডি মানে? প্রাইভেট বডি মানে হচ্ছে প্রাইভেট যেহেতু হসপিটাল বা নার্সিংহোমে ছিল সেহেতু সেটা প্রাইভেট বডি, তো সেই বডি দাহ ওনারা করবেন না
এবং যদি ওনারা করেন তো সেক্ষেত্রে ওনারা বলেন যে আমরা রিকোয়েস্ট করি যে তাহলে আপনারা করে দিন। তো ওনারা বলেন যে না, আমরা তো সরকারি কাজ করছি, আমরা প্রাইভেট কাজ করব না। তো অনেক অনুরোধ করার পরে ওনারা বলেন তাহলে 15,000 টাকা দিতে হবে। 15,000 টাকা যদি দেন তাহলে আমরা এটা করতে পারি। তারপর আমরা 15,000 টাকাও দেওয়া সম্ভব নয়, তো ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করি। আমার দাদা কোকোবান থানাতে ফোন করেন, কোকোবান থানার যিনি আধিকারিক ছিলেন উনি এসেছিলেন স্পটে, উনি ওনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, তারপরে চলে যায়। হ্যাঁ, তাতেও ওনারা রাজি হননি। রাত্রেবেলায় 3:10 থেকে যখন আমাদের লাইন আসে দাহ করার, সেই তখন 3:10 থেকে 1.5 ঘন্টা আমাদের সঙ্গে বার্গেনিং হয়। হ্যাঁ, এবং তার মাঝে সেই আধিকারিক একবার ওনাদেরকে ফোনও করেন। তারপরে আমাদের 4,000 টাকায় ওনাদের সঙ্গে রফা হয় যে ওনারা বডিটা তুলে দেবেন। হ্যাঁ, এবং তারপরে ওনারা বলেন যে আমাদের দাদা একটু দেহটা ভারী, তো ওনারা বলেন যে না, 4 জনে আমরা পারবো না, আপনাদের দুজনকে দুটো পিপি কিট কিনতে হবে। এবং দুজন ড্রাইভার আমরা দুটো পিপি কিট 1,000 টাকা দিয়ে পারচেস করি ওনাদের থেকে। তারপরে সেই পিপি কিট আমাদের ড্রাইভাররা পরে সেই দেহ তুল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। কত করে পিপি কিট পারচেস করেন? 500 টাকা করে। এগুলো তো সরকারি পিপি কিট। হ্যাঁ, অবশ্যই সরকারি পিপি কিট। তো তারা আমরা তো হসপিটাল থেকে দুটো পিপি কিট নিয়ে ওনাদের হাতে দিয়েছি, তারপরে আপনাদেরকে বিক্রি করলো। তারপরে আমাদেরকে দিয়ে দিল। বলছি যদি এরকম ঘটনা কিছু ঘটে থাকে খুবই অমানবিক ব্যাপার, এবং এই ব্যাপার ঘটনা একদমই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি অলরেডি তদন্ত করতে বলেছি। যদি এরকম ঘটনা ঘটে থাকে, যে ঘটিয়েছে তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এবং আমি সবাইকে বলেছি ক্লোজ নজর রাখতে, এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে। পুরো দাদাগিরি চলছে একদম, মানে রীতিমতন যারা বাড়ির লোক তাদেরকে হুমকি দিয়ে টাকা নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে একটা বড় চক্র কাজ করছে। না, আমি তদন্ত করে দেখতে বলেছি যে যা চক্র আছে সমস্ত চক্র ভেঙে দেওয়া হবে। মানুষের এই রকম কঠিন সময়ে কোনো চক্রকে, কোনো রকম চক্র প্রশ্রয় পাবে না। সমস্ত রকম অ্যাকশন, যত রকমের আইনি ব্যবস্থা আছে সব নেওয়া হবে। যত রাত্রি বাড়ছে তত তাদের ডিমান্ড বাড়ছে। কোভিড পেশেন্টের আমরা দেখছি, আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। কোভিড বডি যখন পোড়াতে যাচ্ছে তারা নাস্তানাবুদ হয়ে বাড়ি ফিরছে বলে অভিযোগ ছিলই আগে, কিন্তু না, এই হ্যারাসমেন্ট একদমই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি তদন্ত করে ব্যবস্থা নিচ্ছি। স্যার, একদিন ওখানে ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো নাম নিয়ে যারা না, কোনো ম্যাজিস্ট্রেট ওখানে নেই। ওরকম নাম কেউ কারো নাম নিচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেট কেউ পোস্টেড দুর্গানপুর শ্মশানে নেই। কিন্তু ওখানে যারা দায়িত্বে রয়েছে, বিশেষ করে যারা গাড়ির যে ছেলেটির দায়িত্বে রয়েছে আর কি, যে ম্যানেজমেন্ট করে, সে বলছে যে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে রাতে কথা বলছি, পুলিশকেও এটা আমাকে উপযুক্ত তথ্য দিলে আমি ব্যবস্থা নেবো, তদন্ত করবো। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।